मेरे प्रोग्राम में तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहा जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद की सबसे बड़ी तहसील जड़ावाला में, चक नंबर 22 गाबे अम्बालियाँ। और ये एक बहुत बड़ा फार्म है और इसमें ज़राअत की या काश्तकारी की एक जदीद शक्ल जो है वो नेट फार्मिंग, उसके ऊपर एक बड़े पैमाने पर, एक वसी पैमाने पर सब्ज़ियाँ उगाई जा रही हैं। और इस वक्त मैं इस फार्म पर मौजूद हूँ और बहुत जल्द मैं आपको इस फार्म का विज़िट करवाने वाला हूँ और फिर आपको बताऊँगा कि ये सब्ज़ियाँ जो हैं वो नेट फार्मिंग की इस जदीद शक्ल पर, इस बड़े पैमाने पर किस तरह से उगाई जाती हैं और उसका क्या तरीक़ाकार है। मेरा नाम लकमान, मेरी रहायश 119 गाबे जड़ावाला, रकबा असी 122 गाबे दे विच काश्त करदे हां। ते इत्थे साडे कोल बेसिकली ये पैली एक मरबा है जिहड़ी कि सारी ये साडे कोल ठेके ते आ। फैमिली जिन्ने भी मेरे भाई आ, मेरे 2 भाई आ मेरे तो इलावा, ते मेरे वालद साहब वो भी साडे नाल ही ने। एक पैली दा जिहड़ा ठेका है वो बेसिकली साडे कोल 60,000 रुपया है पर साल। इस रकबे दे उत्ते ज़्यादातर साडी सब्जी काश्त हुंदी आ, जिहदे विच कद्दू आ जांदे आ। इस तो इलावा देसी तोरी जिन्नू कि असी पसली वाली तोरी कह सकते हैं, उस तो इलावा काली तोरी आ जाती है, तो कोई निक्की मोटी ला लो मिर्च आ जाती है, सब्ज़ मिर्च, ये भी असी कोई दवाड़ खंड करते हैं काश्त। बाकी कमाद भी काश्त करीदा है जी, गंदम। इस टाइम जिहड़ा साडा सीज़न है उस हिसाब नाल साडी सब्ज़ी दी काश्त ही ज़्यादा, जिहदे विच देसी तोरी है और काली तोरी। ये ऐरकी साल ही साडा इहदे विच भी इंटरस्ट होया है इस काश्तकारी दे विच। देसी तोरी दे असीं 3 किले काश्त कीती होई है। इहदी रंगत, इहदी खूबसूरती ज़्यादा वा, इनू गाहक भी, मार्केट भी तुहाडी अच्छी इहदे च आ जांदी, मार्केटिंग तुहाडी गाहकी ज़्यादा हुंदी है। जे ते अगर ये बहारिया लगानी आ फिर तुसीं इहदे लई फरवरी दा एंड या मार्च दा पहला हफ्ता तुसीं इस्तेमाल कर सकदे आ, भी उहदे विच तुसीं इहनू उगा सकदे आ, क्योंकि उन्हां दिनां विच धुप्प काफ़ी बेहतर हो जाती है, सूरज की नमी जिहड़ी आ हीट। तो अगर तुसीं ये टनल थल्ले लाउणी है, इहदे लई असीं लो टनल इस्तेमाल करीदी आ, जिहदे उत्ते असीं 10 फुटा छापर पाईदा है। तो वो जिहड़ी आ साडी तकरीबन जिहड़ी आ जनवरी दे पहले हफ्ते तो शुरू हो जाती है। उहदे विच साडा बेसिकली मकसद हुंदा साडा पौधा उग के अच्छी नशो नुमा करके कोई तकरीबन 2 फुट के करीब वो पहुँच जाए। उस तो बाद जिहड़ा ना ये साडा प्रोसीजर हुंदा है तकरीबन 2 माह। 2 माह तो बाद असीं वो उतार दिंदे आ। उस तो बाद असीं अपना नैट लगवाने आ। बांस सारे सानू लेबर इत्थों मिल जाती है लोकल, उन्हां दे नाल साडा ये ठेका चलदा हुंदा है। एक असीं उन्हां नू एकड़ दे पैसे मुक के उन्हां नू उन्ने उन्हां दे पैसे देने आ, ते बाकी सारा काम उन्हां ने करना। इहदी औसत लंबाई जिहड़ी आ 8 फुट बेहतरीन आ। 8 तो 10 फुट, जिहड़ा 10 फुट दा बांस आ वो तुहाडे 2 साल काम आएगा। 8 फुट वाला है जिहड़ा वो तुहाडे 1 साल काम आएगा। अद्धे पीस उहदे विचों खराब हो जाणगे, क्योंकि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਪੁੱਟਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਂਸ ਟੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, क्योंकि 2 फुट वर्मा नीचे गया हुआ है जी। नैट के उत्ते एक दफ़ा ही इस्तेमाल होएगा, पी वायर आ ये भी एक दफ़ा इस्तेमाल होगी। बांस जिहड़ा है वो देखो जी, अगर तो तुहाडे कोलों बांस आ ज़्यादा फिर तुसी इस्तेमाल कर सकते हैं एक खेल के उत्ते 18 बांस ईजी, नहीं तो आम रूटीन च 16 बांस इधर साढ़े इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तकरीबन कोई 20 फुट के फासले पर आ जाते हैं, 20 फुट तो भी तकरीबन कोई 18 फुट से हो सकते हैं।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨੈਟ ਆ ਉਹਦੀ ਉਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਦੀ ਆ ਉਸ 6 ਫੁੱਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਆ 220 ਫੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਖੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਬਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਕਾਮੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਬਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਦੀ। ਲੇਬਰ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੈਸਟ ਦੇਈਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 8 ਤੋਂ 10 ਦਫਾ ਇੱਕ ਪੈਲੀ 'ਚ ਵਹਾਈਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਖੇਲੀਆਂ ਬਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਵਾ। ਖੇਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਛਾਪਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਬਲੈਕ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਛਾਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਖ ਕੱਢੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਨਲ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ 10 ਫੁੱਟਾ ਛਾਪਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਰੱਖ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਛੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰੈਸਟ ਦੇਈਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰੀਦਾ। ਪਨੀਰੀ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਸਲ ਚੁੱਕੀਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਨੀਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਰਵਾਇਤ। 3 ਮਾਹ 'ਚ ਇਹ ਪੌਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। 3 ਮਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 1 ਏਕੜ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 7 ਤੋਂ 8 ਮਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੇ ਵੱਲਾਂ ਅਜੇ ਨਈਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਅਜੇ ਨਿਊ ਵੱਲ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਇਹ 10 ਮਣ ਫੀ ਏਕੜ ਡੇਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਫੀਅਤ ਆ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੁੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਲ ਦਾ ਖਰਚਾ 5000 ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ 6000 ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂਗੀ 1 ਏਕੜ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਹਾਈ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋਰੀ ਦੀ ਖੇਲ ਕਢਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਜਰ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਅਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਖੇਲਾਂ, ਉਹ 1 ਏਕੜ ਦਾ 1500 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਛਾਪਰ ਦੀ ਆਜੋ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਛਾਪਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਏ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 35000 ਰੁਪਇਆ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਘਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਪੱਤੇ ਬੀਜ ਲਗਾਓਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 1500 ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਆ ਬਾਂਸ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਆ 660 ਬਾਂਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 660 ਤੇ ਆਮ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਬਵ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਂਸ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ 10 ਫੁੱਟਾ ਹੈ ਉਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਵਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਸ ਆ ਉਹ 64000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨੈਟ ਦੀ ਆ, ਨੈਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 330 ਰੁਪਏ ਦਾ 325 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 40 ਉਹ ਨੈਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 12 ਤੋਂ 13000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੈਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਟਨਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ 1 ਹੀ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਉੱਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਰਚਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡਾ ਤੜਾਈ ਤੀਕਰ ਪਹਿਲੀ ਤੜਾਈ ਤੀਕਰ 3 ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
3 ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਏਕੜ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟਰੋ ਖਾਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੈਟਰੋ ਖਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫੀ ਏਕੜ 1 ਬੋਰੀ ਹਰ ਪਾਣੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ 3800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਰੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3 ਬੋਰੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਤੜਾਈ ਤੀਕਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਲ ਦੀ ਮੱਖੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੀ ਆ ਫਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੱਖੀ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੱਖੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਡ ਫਲਾਈ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੂਡ ਫਲਾਈ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪਰੇਅ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਖਤਿਆਤਨ ਤੌਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਸਪਰੇਅ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 3 ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਵਾਂ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ 4 ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਨਿਆ ਸਵੇਰਾ ਜਾਂ ਤਹਾਫਜ਼ ਜਾਂ FMC ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਪਏਗੀ ਫੀ ਏਕੜ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ 3 ਸਪਰੇਵਾਂ ਜਾਂ 4 ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਤੋਂ 6000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅ ਟਨਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਫੁੱਟ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਛਾਪਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਲਈ 10 ਫੁੱਟ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਛਾਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਛਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 7 ਤੋਂ 8000 ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਏਕੜ ਲਏਗੀ, ਤੇ ਆਪ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 12 ਪੀਸ ਉਹਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ 12 ਪੀਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਲੋਹੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। 1 ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 20 ਖੇਲਾਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਲੱਗਣਗੇ 240 ਸਰੀਏ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਫੀ ਖੇਲ ਤੇ ਆ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਵਜ਼ਨ ਅਗਰ 3 ਮਣ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰੀਆ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੜਾਈ ਦੀ ਲੇਬਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਏਕੜ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਆਦਮੀ ਦਰਕਾਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 400 ਰੁਪਇਆ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਦਿਨ 12 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ 1600 ਜਾਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਪੜੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਦੀ ਤੜਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਜਮੂਈ ਖਰਚਾ ਅਗਰ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਤੀਕਰ ਫਲ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਉਤਾਰਨ ਸਿੱਧਾਂ ਲਾਈਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 1,20,000 ਰੁਪਇਆ ਆ ਜਾਂਦਾ। 1 ਏਕੜ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 1,20,000 ਸਿੱਧਾਂ ਖਰਚਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਓਵਰਆਲ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਐਂਡ ਸਿੱਧਾਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਤੇ ਡੇਲੀ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਠੇਕਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਂਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਨੈਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਦਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਛਾਪਰ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਨਲ ਆ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਏਕੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਛਾਪਰ 5, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਛਾਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ 2500 ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਡੇਲੀ ਦੀ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਛਾਪਰ ਹੈ ਉਹ 12000 ਤੋਂ 15000 ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਜਮੂਈ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨੈਟ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਲੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 7 ਲੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੋਰੀ ਆ ਦੇਸੀ ਇਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ नेट फार्मिंग 'ਚ। जैसा कि आपने देखा कि हमारे किसान भाई जो हैं वो काश्तकारी के रवायती तरीक़ों के साथ साथ अगर ज़राअत के जदीद तरीक़ों को भी अपना लें तो ना सिर्फ मुल्की पैदावार में इजाफ़ा कर सकते हैं बल्कि अपने ज़ाती मुनाफा को भी बढ़ा सकते हैं।